ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਲਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇਹ ਸਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? देखो किसी वेले भी जो कोई सरकार कानून बनाती है तो उहदे ते जे किसी नूं इतराज़ हुंदा है तो वह गलबात राही ही उहदे च पहुंचाया जाता है। और जिस तरीके नाल किसान 3 किसान कानूनों के उत्ते किसान भरावां नूं कुछ चीज़ां दे उत्ते इतराज़ सीगा और जो गलबात हुई उन्होंने जिहड़े पॉइंट्स लगभग 9 पॉइंट बनते हैं जिहड़े कि उन्होंने गलबात च निकले सन और उन्होंने 9 ਦੇ 9 पॉइंट्स ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 7-8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ तो उदों फिर एको अड़ी ते आ जाइए जी नहीं असीं रद्द करांगे तां असीं मन्नांगे, ते मैं नहीं समझदा कि ये कोई अच्छी गल हैगी है। और मेरे किसान भरा साडे ने, बीजेपी किसानां दी पार्टी है, किसानां दे वास्ते ही कानून लिआंदे गए सीगे। देखो एक नॉर्मल की हुंदा आपां देखदे हां कि सरकार दा अड़ी हुंदी है जी मेरा रेवन्यू लॉस हो जाएगा जी, मैं रेवन्यू वास्ते कानून बनाए ने जी मेरा हो जाएगा। अक्सर देखदे हां राजनीति च रहिंदे होए इन्ने सालां तो। लेकिन ये जिहड़े कानून ने इन्हां च कोई रेवन्यू इन्वॉल्वड नहीं हैगा, बल्कि सिर्फ सरकार वालों किसानों नूं उन्हां दी फसल दा वाजिब मुल मिले, किसान दा जीवन पद्धर उच्चा चुक्या जा सके, किसानां दी भलाई हो सके, उन्होंने अच्छी मुल दे नाल मार्केटिंग मिल सके, अच्छी उन्होंने ऑप्शन हो सके कि ना कि बन्ने रहे कि मैं इत्थे ही माल बेचना है। ते इस तरह दी जिहड़ी प्रावधान इस बिल च कीते गए सीगे। किसानों नूं इतराज़ होया कुछ क्लॉजेस नूं लैके, सरकार ने उन्होंने सुनिया। लगभग 6 मीटिंगां इस संबंध च आपां देखियां कि बहुत ये नहीं कहा कि गए तो अद्धे घंटे च गलबात मुक गई, 6-6 7-7 घंटे तक भी बैठकां चलियां ने, बड़े अच्छे माहौल च गलबात हुई है। किसानों नूं सुनिया गया, सरकार ने अपना पक्ष रखा, किसानों ने अपना पक्ष रखा जी। सो उहदे बावजूद भी और फिर सरकार हजे भी कह रही है कि जे इन्हां प्रस्तावां दे बाद भी तुहाडे मन च कोई शंका हैगी है, सरकार खुले मन नाल गलबात करने वास्ते तैयार है और शंकावां नूं दूर करने वास्ते तैयार है। जो होर भी अमेंडमेंट दी रद्द नहीं करोगे? नहीं, रद्द किस गल नहीं करने, मैंने चीज दसो ना। किसान कह रहे हैं कि रद्द करो। नहीं, मैं ही कह रहा जे तुहानूं किसी क्लॉज किसी कानून बनन दे विच किसी क्लॉज उते इतराज होवे और उस इतराज नूं सरकार दूर कर देवे, फिर रद्द करन दा प्रश्न कित्थों रह गया? मतलब गल होई होगी ना कि तुसीं रद्द नहीं करोगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जे तुसीं इतराज दस्सिओ करते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਠਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਰਿਫਾਰਮਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2013 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ 2013 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ 7 ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਈਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਅਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਣ, ਨਹੀਂ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਬਲੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਰਬਲੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਬਲੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੀ। ਆ 11 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ। 11 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਅੱਜ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰ, ਜਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 11 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਹੈਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ?